It's my pleasure of inviting our beloved head of Science and Humanities, Dr. M.V. Raghuram Garu, onto the dais. I cordially invite our respected principal, Dr. Y. Mallikarjun Reddy Garu, onto the dais. I cordially invite Sri Hassan Garu, Emergency Medical Technician, onto the dais. I take my privilege of inviting Sri Nagadeep Garu, 108 Ambulance Services Operational Executive, onto the dais. I take my privilege of inviting S. Ravya, Assistant Motor Vehicle Inspector, and also alumni of our college, onto the dais. With the equal privilege, I also invite Sri N. Prasanna Kumari Garu, Motor Vehicle Inspector, onto the dais. It's my honor of inviting our today's chief guest, Sri E. Meera Prasad Garu, Deputy Transport Commissioner, onto the dais. Now I request the dignitaries on the dais to please enlighten the lamp. Now I request HOD of SNH, Dr. M.V. Raghuram sir, to please address the gathering. Respected dignitaries on the dais, chief guest of today's function, beloved principal, our own student, and senior brake inspector madam, welcome to our college. See, today is the need of the hour. We need to talk about traffic, how we should follow the rules. See, at an average, I think somewhere I read in 2015 or 2016 report that in an average 340 people die every day due to road accidents. And they say there are several causes because of that. The primary cause, they say, is our lack of respect for the rules that are there in place. It's not the lack of rules, but there are several rules that are there. In this direction, ever since the college was incepted, our chairman made a humble contribution towards creating safe traffic in this region. You might have been tiny tots at the time when we started this institute. Every day before 2007, 2005, there used to be some kind of news regarding a student from famous colleges like KLU or Vignan or other colleges on the highway. They met with a bike accident and things like that. And this disturbed our chairman sir a lot. He thought that in our college, we shouldn't lose a single boy or a girl because of this traffic problems. So we banned transportation to the college by two-wheelers right from 2007. And that's what is very special about this college. We don't allow any of the students to come to the college on their bikes. Hope you also follow other rules when you use your bikes and vehicles outside the college environment and for your day-to-day lives. Thank you guys. Let's take the advice from our transport seniors and try to follow them in your height. Thank you. Thank you for sharing your experience. Now I invite our principal sir, Dr. Y. Mallikarjun Reddy Garu, to please address the gathering. Okay, good afternoon to all my dear students. Good afternoon to all. Okay, very good. Good response, right? So once again,
I welcome all of you to the VVIT family. So because you have joined in a few weeks back, right? And just now you are learning some of the activities in the college, right? And how you are behaving and how you are taking, right? And just the studies are started. And also you have taken that induction program, right? So due to that, you had to learn a lot of activities in the college, right? So one of the main the policy of our college is, that is a discipline, right? So discipline, comes into that the safety of the children that who are studying in this college and coming from your home and to the college and from college to home you are going that, right? And mostly you are depending on the transportation, right? So as you know that we have a plenty of number of the buses, right? To commute you from your house to the college and college to house, right? And you know that in our college policies, we are already, banned the two-wheelers coming from Guntur. So why we banned that? Because of highway. Because you know that there is a lot of traffic on the highway and the vehicles are moving very fast, very high speed, right, in the national highway. So therefore, you must be very cautious and about that. So because of that, you are to get your safety, you know that we already banned the two-wheelers, right, to the college, and you have to completely depend on the bus. And also you know that the bus, they are following in all the safety rules, right, such that you can travel with a peace of mind, with very good, right, with to the college, you can come and you can go there, right? And one more thing is that we are already banned to bring the cell phones to the college. So we already know that you see that the cell phones is one of the diverting on mind while traveling and all these things. So therefore not to bring the cell phones to the college, right? So that is one more. So these are the two important things that we are following that, right? So the safety precautions what you have taken at your home, right, in while you are moving, right, in the city or in the town, right, and that will be well explained by the today's our chief guest, that Meera Prasad Garu, that is who have arrived. There is a deputy transport commissioner, right, and the inspectors from the RTO, right, and also you know that the Savia is he's sitting here. She is a student of our college. She is alumni. So give the big hand of that, right? And she joined in the RTO that, and she is a pass out of 2017, right? And she joined in the RTO office. And you can, whatever the help you want, she can do for about your getting license and all these things, I think, right? So the students must get license is very, very important. To get the driving license is must compulsory, right? So that you remember that. And also wearing the helmet is very, very important. Wearing helmet, driving license, and while you are traveling on the two-wheelers in the town and all these things, and you must be very cautious about your surroundings and all these things, right? So the rash driving, avoid the rash driving and all these things, right? So that is very important that, right? And every time that you must follow the safety precautions, all these things. So this, as you know that the government of Andhra Pradesh and they are conducting the road safety monthly functions. There's an entire month. So they are giving awareness program to the entire Andhra Pradesh. So that is from the government of Andhra Pradesh, right? And the ministry. So they have taken the decision that and to give the advices that. So once again, I welcome the RTO and the road transport authorities and to give the advices to the students, right? Such that you have to follow the traffic rules and road safety precautions, all these things, right? So thank you very much and thank you to it.
Thank you, sir. Now I cordially invite Sri Hassan Garu, Emergency Medical Technician, to please address the gathering. Good evening to all. Hello, good evening to all. Good evening to all. Okay, are you comfortable to Telugu language or English? So is my comfortable is Telugu language. So can I speak in my Telugu language? So first of all, నేను 108లో పనిచేస్తున్నానండి ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్గా. సో ఈ వివిఐటి కాలేజ్లో ఈ రహదారి భద్రతా వారోత్సవాలు జరుగుతున్నందుకు మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా రోడ్ సేఫ్టీ గురించి ఇంకా ఇందాక చాలా పెద్ద పెద్ద సార్స్ అందరూ కూడాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మా 108 తరపు నుంచి మేము కొన్ని సూచనలు అనేది ఇవ్వదలుచుకున్నాము. అందులో మెయిన్గా ఏంటంటే ఎక్కువగా మేము చూస్తున్నవి, దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్గా మేము ఫేస్ చేస్తున్నవి ఏంటంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఎంతవరకు తగ్గించుకుంటే. Now I cordially invite Ravindra Babu sir, who is United Indian Insurance Company Divisional Manager, to please come on to the dais. ఓకే, కమింగ్ ద పాయింట్. ముఖ్యంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, చాలా యాక్సిడెంట్స్ కూడాను ఎక్కువగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లోనే జరుగుతాయండి. సో అతను డ్రింక్ చేయటం వల్ల తన లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్ అనేది సబ్ కాన్షియస్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయగా యాక్సిడెంట్ ఏం జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అతను యాక్సిడెంట్ చేయటం వల్ల తనకే కాకుండా తనకి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఎదురుగా వచ్చే వాళ్ళని వాహనాలు ఢీకొనటం వల్ల వాళ్ళకు కూడా చాలా వరకు నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. అదే కాకుండా ఇంకా హెల్మెట్ అనేది చాలా చాలా యూజ్ఫుల్. మన గవర్నమెంట్ హెల్మెట్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఫైన్స్ కూడా విపరీతంగా పెంచిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ హెల్మెటే పెట్టుకోవడం వల్ల. కరెక్టా కాదండి? హెల్మెట్స్ అందరూ మీరు పెట్టుకుంటున్నారా? యాక్సిడెంట్లో సగం యాక్సిడెంట్స్ స్టూడెంట్స్మేనండి అండ్ ఆటో డ్రైవర్స్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా హెల్మెట్ మీరు పెట్టుకోండి. హెల్మెట్ పెట్టుకోవటం వల్ల చాలా వాటికి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్స్ తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు అది మన స్కిట్ రూపంలో కూడా చేసి మనం చూపిస్తాము. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి స్పీడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మేమందరం కూడా మీ ఏజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే, బట్ మీ ఏజ్లో ఏంటంటే చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళాలని చెప్పేసి అనుకుంటారు. సో అనుకోవడం తప్పలేదు. షుడ్ మెయింటైన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 40 to 60 బిలో, అంతేనండి. ఎక్కువగా అయితే స్పీడ్ చేయొద్దు. స్పీడ్గా వెళ్ళటం వల్ల ఏంటంటే మనకి బండి అనేది కంట్రోల్ కావు. ఇప్పుడు వచ్చే బళ్ళన్నీ కూడాను హై డిస్క్ బ్రేక్ వెహికల్స్, ఆ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ కూడా వాడుతున్నారు. ఇది ఎక్కువ స్టూడెంట్స్కేనండి చెప్పేది నేను. స్పీడ్ లిమిట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్మెట్. సో స్పీడ్ తగ్గించుకుంటే యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా కూడాను చాలా వాడికి ఆ అపాయం అనేది తక్కువగా జరిగిద్ది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇది అందరికీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఒక బైక్ అనేది ఒక 40 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వస్తే అదర్ బైక్ కూడా జస్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అనుకోండి. ఆ 40 + 50 అంటే ఆ రెండు బైకులు అనగా కొలిజన్ అయితే ఆ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు దగ్గర 90 కిలోమీటర్ స్పీడ్స్ అనేవి అంత స్పీడ్లో ఉన్న ఎఫెక్ట్ అనేది అక్కడ ఉన్న పర్సన్స్కి తగులుతాయి అన్నమాట. అంటే మీరు వెళ్ళేది 40లోనే, బట్ ఎదుటి వ్యక్తి 50లో వచ్చారు, 60లో వచ్చారు, లేదా 100లో వచ్చారు. ఇది యాడ్ అయిపోయింది మనకి. సో అంత కిలోమీటర్ స్పీడ్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్ అనేది మనకి యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి ఎట్టా జరిగిద్ది అనేది. ఈ హైవే మీద కనుక ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ జరిగినా సరే ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా ఫ్రాక్చర్స్ జరుగుతాయి. ఇంకా నాట్ అబౌట్ దాని గురించి మనం ఆలోచించిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాగే అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు లైసెన్స్ అండి. అందరూ కూడా లైసెన్స్ అనేది తీసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం 4 పాయింట్లు అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్పీడ్ లిమిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, హెల్మెట్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, లైసెన్స్. ఓకేనండి. ఇవి కాకుండా ఇంకా రోడ్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అనేవి అందరూ కూడా పాటించి చాలా వాటికి లాభం పొందుతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. చంద్రబాబు గారు టు ప్లీజ్ అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. స్టేజ్ మీద అలంకరించినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారికి, డిప్యూటీ ఆర్టీ శ్రీ మీరా ప్రసాద్ గారికి, మరియు మిగతా కొలీగ్స్ అందరికీ, విద్యార్థులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఇన్సూరెన్స్ గురించి అయితే నేను చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే రోడ్డు సేఫ్టీ గురించి అయితే పెద్దలు అందరూ మీరా ప్రసాద్ గారు కానీ, తర్వాత ఫైర్ సేఫ్టీ వాళ్ళు కానీ అందరూ రోడ్డు సేఫ్టీ గురించి చక్కగా వివరించారు. ఇన్సూరెన్స్ గురించి అయితే ఇన్సూరెన్స్ డిఎంగా నాకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. బేసికల్గా
మీరందరూ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి బైక్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇన్సూరెన్స్ కూడాను అంతే ఇంపార్టెంట్. ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయినా కూడాను పోలీసులు పట్టుకొని వాళ్ళు పెనాల్టీ వేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ యొక్క నీడ్ ఏంటి? ఇన్సూరెన్స్ ఏదైనా సరే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటేనే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి బండి వలన థర్డ్ పార్టీకి నష్టం జరిగినప్పుడు ఇంజురీస్ అయినా కూడా ఇంజురీస్ కానీ ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ జరిగినప్పుడు మనం నడిపేటువంటి బండి వలన యాక్సిడెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి నష్టపరిహారం త్రూ కోర్టు లీగల్గా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డిపెండెంట్స్కి కానీ ఎవరి వలన ఈ వెహికల్ వలన ఎవరైతే దెబ్బతిన్నారో యాక్సిడెంటల్గా వాళ్లకు కంపెన్సేషన్ ఇవ్వటం, వాళ్ళ డిపెండెంట్స్ కంపెన్సేషన్ ఇవ్వటం, ప్రాపర్టీ ఏదైనా నష్టం జరిగితే ఆ ప్రాపర్టీకి కూడా కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అది ఇన్సూరెన్స్ ఉంటేనే ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇన్సూరెన్స్ యొక్క అవగాహన కోసమని చెప్తా ఉన్నాను. ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే బహుశా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, ఏదైనా పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు సుమారుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పార్టీ ఎవరైనా కూడా చనిపోతే ఎవరైతే యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి డిపెండెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్ విన్నర్ అంటే కుటుంబ యజమాని యాక్సిడెంట్లో ఎవరైనా చనిపోయారనుకోండి, ఆ తర్వాత ఆయన్ని నమ్ముకొని అంటే ఆయన మీద డిపెండ్ అయ్యి చదువుకునేటువంటి పిల్లలు కానీ వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరికీ ఏదో ఒక రకంగా కంపెన్సేషన్ అనేది రాకపోతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? కుటుంబ యజమానే దెబ్బతిన్నప్పుడు వాళ్ళు బజార్ను పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఎంవి యాక్ట్ ద్వారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ చేసేసి తప్పనిసరిగా రోడ్డు మీదకి ఏ వెహికల్ అయినా సరే, మోపెడ్ దగ్గర నుంచి ఎంత పెద్ద వెహికల్ అయినా సరే రోడ్డు మీద ఫ్లైట్ చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఎంవి యాక్ట్ ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్ని తప్పనిసరి చేశారు దేశం మొత్తం కూడా. దాని ప్రకారం ఎంవి యాక్ట్ని అనుసరించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ చట్టాలు చేసినా ఎన్ని చేసినా కూడాను ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత థర్డ్ పార్టీకి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడం కోసం అనేది ఏర్పాటు జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకి కూడాను అంటే బండి యజమానికి కూడాను బండికి అదే ప్రమాదంలో యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు బండికి డ్యామేజెస్ అయినా బండి రిపేర్ చేయించుకోవడం కోసం కానీ ఒకవేళ టోటల్ లాస్ అయితే టోటల్ వాల్యూ కూడాను బండి యజమానికి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లేకుండా ఆ ఇన్సూరెన్స్ ఏముందిలే, మనకు లైసెన్స్ ఉంది, మామూలుగా బైక్ ఉంది, చక్కగా ఫ్లై చేయొచ్చు అని మీరు సరదాగా బైక్ వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం, సహజంగా వెళ్తూనే ఉంటారు. అప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ లేకపోతే మన వల్ల థర్డ్ పార్టీ సఫర్ అవుతారు, మనం కూడా ఎంతో కొంత బండికి రిపేర్ అయినా లేదంటే టోటల్ లాస్ అయినా కూడాను ఆ విధంగా సఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెహికల్స్కి. తర్వాత మీ కొలీగ్స్కి కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఇన్సూరెన్స్ గురించి, ఇన్సూరెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి కూడా చెప్పి సమాజాభివృద్ధికి తోడ్పడతారని కోరుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, sir. Now I invite S. Ravya, Assistant Motor Vehicle Inspector and also alumni of our college to please address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి నమస్కారం. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి వామ్ వెల్కమ్. ఏమనుకోకండి, నేను కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. నా పేరు శ్రావ్య. నేను ఇక్కడే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను. 2017 పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచ్ని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నేను అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఈ ప్రోగ్రామ్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మా డిటీసీ గారికి కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ తరపు నుండి, వాళ్ళ పూర్వ విద్యార్థిని తరపు నుండి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను సార్. ఓకే, ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో నేను చూసిన దాన్ని బట్టి ఒకటి చెప్పగలుగుతాను.
కన్సిస్టెన్సీ అనేది ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్. మీరు ఏదన్నా చూస్ చేసుకోండి, ఏ కెరీర్ పాత్ అన్నా చూస్ చేసుకోండి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, పర్సివరెన్స్ ఉండాలి. అది ఏదైనా కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ జాబ్ లేదు, ప్రైవేట్ జాబ్ లేదు, మీ గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఒక ప్యాషన్, ఒక స్పిరిట్ అవి ఉంటే చాలు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ప్రోగ్రామ్కి రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ పూర్వం చేసేవాళ్ళము. ఈ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి రోడ్ సేఫ్టీ మంత్ ప్రారంభించాము. ఈ దానిలో ఒక భాగంగానే వివిఐటీలో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే యూత్ 17 to 25 ఇయర్స్ వాళ్ళే ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్కి గురవుతున్నారు. వాళ్ళని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. వాళ్ళకి రీజన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు మనం COVID-19 డెత్స్ చూస్తున్నాం, దానికంటే ఎక్కువగా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఇయర్ 1.5 మిలియన్ పీపుల్ చనిపోతున్నారు మన ఇండియాలో. ఇది చాలా మాట్లాడాల్సిన విషయము. దీనికి రీజన్స్ ఏంటి, మన నెగ్లిజెంట్ బిహేవియర్, వెహికల్ది కాదు, రోడ్స్ది కాదు, మన నెగ్లిజెన్స్ వల్లనే మన యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. దానికి రీజన్స్ ఓవర్టేకింగ్, ఓవర్ స్పీడింగ్, హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడము, సీట్ బెల్ట్ లేకపోవడము, చిన్న చిన్న మైనర్ వల్ల మొత్తం మన లైఫ్ని టోల్ చేసుకుంటున్నాము. దీనికి మనమే రోడ్స్ వేసుకున్నాము, మనమే వెహికల్స్ కొనుక్కున్నాము, మనమే వాటికి గురవుతున్నాము, మనమే బలవుతున్నాము వాటికి. సో ఇది కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇది ఒక విషియస్ సర్కిల్గా ఉంది. మనం వెహికల్స్ ఎక్కువ కొంటున్నాము, మళ్ళీ వెహికల్స్ సరిపోవట్లేదు, రోడ్స్ వేసుకుంటున్నాము, మళ్ళీ రోడ్స్ వేసుకుంటున్నాము సరిపోవట్లేదు, మళ్ళీ వెహికల్స్ కొంటున్నాము, మళ్ళీ రోడ్స్ వేస్తున్నాము సరిపోవట్లేదు, ఇరుగ్గా ఉంటున్నాయి అంటున్నాం. అదొక పెద్ద విషియస్ సర్కిల్లా అయిపోయింది. మన సిటీసే మొత్తం కంజెషన్ అయిపోయి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అవుతూ ఉంది. సో ఈ సైకిల్ని బ్రేక్ చేయాలి. మనం ఎలా చేయాలి, మొత్తం సైకిల్స్ని యూజ్ చేయండి. ఎక్కడ మన సిటీలో ఎక్కడ 2 వీలర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయండి, సన్న సన్న రోడ్లలో కార్లు కాకుండా. ఎందుకంటే క్లీనర్, సేఫర్, గ్రీనర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ రీజన్స్ తెలుసుకున్నాము, ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, మన యూత్ మనం చేసే వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది జీడిపికి. మన డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ తగ్గుతున్న కొద్దీ మన ఎకానమీకి మన కంట్రిబ్యూషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అలానే హెల్త్, మన ఫ్యామిలీ రోడ్డు మీద పడుతుంది. ఇలాంటివన్నీ తట్టుకోవాలి అంటే మనం జస్ట్ అవేర్నెస్, ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించాలి. ప్రతి గేమ్కి ఒక రూల్స్ ఉంటాయి. అలానే మనం వేసుకున్న రోడ్స్ని వేసుకున్నందుకు మనం కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నాము, వాటిని అతిక్రమించకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయండి. నాకు తెలుసు COVID-19 ఎక్కువ యూజ్ చేయలేము పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని, కానీ ఇక ముందైనా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది, ఈ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ తగ్గుతుంది. మీరు ఎలాగో స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో కూడా రోడ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ దాని మీద చేయొచ్చు. మా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తారు దానికి. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా డిపార్ట్మెంట్కి ధన్యవాదాలు. అలానే నాకు చదువు చెప్పిన మా లెక్చరర్స్కి, ఈ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను. వాళ్ళ వల్లనే ఇంతవరకు వచ్చాను నేను. సో మీరు కూడా బాగా నేర్చుకోండి. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్స్ కాబట్టి మీకు చాలా స్కోప్ ఉంది. వాళ్ళు చాలా వర్త్ఫుల్ కాలేజీలో చేరారు మీరు. కంగ్రాచ్యులేషన్స్. మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంతకంటే ఎక్కువ విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Now I request Sri N. Prasanna Kumari garu to please address the gathering. వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులు ప్రిన్సిపల్ గారు మల్లికార్జున్ రెడ్డి సార్ గారు, అలాగే హెచ్ఓడి సార్ రఘురామ్ సార్ గారు, అలాగే 108 అంబులెన్స్ సర్వీసెస్ నుండి టెక్నీషియన్ హసన్ గారికి, అలాగే మన ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చీఫ్ గెస్ట్ డెప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ మీరా ప్రసాద్ గారికి, అలాగే నా జూనియర్ శ్రావ్య అందరికీ, సీనియర్స్ అందరికీ నా నమస్కారములు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ, న్యూ స్టూడెంట్స్, కాలేజీకి జూనియర్స్, వెల్కమ్ టు కాలేజ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యువర్ ఫ్యూచర్.
ఓకే, అందరూ ఈ కాలేజీలో మంచి కాలేజీలో సీటు సంపాదించుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంది, నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి. అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు బీటెక్ వచ్చారంటే ఎవరెవరు వాళ్ళకి నచ్చిన బ్రాంచెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ కాలేజీకి వచ్చారు అంటే మీరు ఆ కన్సర్న్ ఫీల్డ్లో మంచి అంటే సాఫ్ట్వేర్లో కావచ్చు, లేదంటే కన్సర్న్ ఫీల్డ్లో ఒక మంచి పొజిషన్కి రావాలన్న కాన్సెప్ట్తో ఈ బ్రాంచెస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఉండుంటారు. అంటే మీకంటూ కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ డ్రీమ్స్కి మీరు రీచ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ చక్కగా టీచర్స్ చెప్పేది, లెక్చరర్స్, ప్రొఫెసర్స్ చెప్పేది చక్కగా అర్థం చేసుకొని దాన్ని అంటే డెడికేషన్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, కమిట్మెంట్, మనకు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఆ ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ క్రమంలో ఎన్ని హర్డిల్స్ వచ్చినప్పటికీ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ లైఫ్కి పేషెన్స్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి బిఫోర్ మీరందరూ మంచి ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నారు, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టున్నారు. మేబీ నా కాలేజ్ డేస్ కూడా నాకు గుర్తు చేశారు. వెరీ గుడ్. అలాగే మీరందరూ మీ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వాలంటే చక్కగా చదువుకోవాలి. ఈ క్రమంలో మీరు కాలేజీకి రావడానికి మేనేజ్మెంట్ వెహికల్స్ ఆల్రెడీ పెట్టారు. అలాగే ఇక్కడికి కాకపోవచ్చు, మీకు ఈ సీట్ వచ్చిందనేసి మీ పేరెంట్స్ ఎంతమందికి బైకులు కొనిచ్చారు? కాలేజీలో సీట్ వచ్చిందని లేదా ఎవరికి బైకులు కొనివ్వలేదా? పేరెంట్స్ని గొడవ చేయలేదా మీరు ఇమ్మని? సరే, 2 వీలర్స్ మీరు తీసుకున్నప్పటికీ పేరెంట్స్ కొనిచ్చుంటే మీరు వెహికల్స్ నడపాలనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ గురించి మీరు సరి అయిన అవగాహన అంటే ట్రాఫిక్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఆ తర్వాత వెహికల్ నేర్చుకొని మీరు లైసెన్స్ తీసుకొని చక్కగా డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈరోజు మన ప్రోగ్రాం 32వ జాతీయ రహదారి భద్రతా మాసోత్సవాలు. అంటే ఇంతకుముందు ఎవ్రీ ఇయర్ వారోత్సవాలే నడిచినాయి. అంటే ప్రతి సంవత్సరం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన రోడ్డు రహదారి భద్రత అంటే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి, దాని మీద ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురావాలనే కాన్సెప్ట్తో వారోత్సవాలు జరిపారు. కానీ ఇప్పుడు బాగా యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వారం కాదు, ఇంకా ఒక నెలంతా, కనీసం సంవత్సరంలో ఒక నెల ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈవెన్ డ్రైవర్స్ కావచ్చు, పాదచారులు కావచ్చు, లేదు కాలేజీ స్టూడెంట్స్, మీరే భావితరానికి మీరే నిర్దేశకులు. సో మీరు హెల్దీగా అండ్ నాలెడ్జ్డ్గా ఫ్యూచర్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలని మీరంతా సేఫ్టీగా ఉండటం ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎవరు రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాము అంటే మీకు సరి అయిన అవగాహన ఉండాలి. అఫ్కోర్స్ మీ చేతిలో వెహికల్ లేకపోవచ్చు, నేను నడుస్తున్నాను కదా అనేసి ఏం పట్టించుకోకుండా మీరు రోడ్ క్రాసింగ్ చేస్తున్నారంటే వెనక నుండి ఎటు నుంచి ఏ వెహికల్స్ వస్తున్నాయో మీకు తెలియదు. సో ముఖ్యంగా యూత్ విషయంలో చెప్పాలంటే సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్. ఈరోజు సెల్ ఫోన్ లేని వ్యక్తి అంటూ లేరు. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ అందరికీ సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయా? లేవా? కాలేజ్లో ఎలా చేయట్లేదు సార్ సెల్ ఫోన్స్. ఓకే, మీరు వెహికల్స్ ఇక్కడ కాలేజీకి తీసుకురానప్పటికీ, కాలేజీ బస్సులు ఉన్నప్పటికీ, మామూలుగానైనా సరే మీరు జర్నీలు చేసేటప్పుడు 2 వీలర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ రోడ్ క్రాసింగ్స్ మాత్రం చేయొద్దు. ఇది నా అడ్వైస్. ఎందుకంటే నేను చాలామందిని రోడ్డు సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ యాక్సిడెంట్లు అవ్వడం చూశాను. మరీ ముఖ్యంగా నేను చాలా బాధపడిన సంఘటన మీకు ఒకటి చిన్నది, ఒక 2 మినిట్స్ షేర్ చేసుకుంటాను మీతో. మాకు చాలా నైబర్స్, బాగా తెలిసిన ఒక కాలేజీ స్టూడెంట్ అబ్బాయి ఏదో సమ్ కాలేజీలో ఇట్లా మీలాగే బీటెక్ చదువుతున్నాడు. అబ్బాయి సండే రోజు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ది సత్తెనపల్లి, అతను చదువుతున్నది గుంటూరులో సమ్ కాలేజీ, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా సేమ్ కాలేజీ. అబ్బాయిది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ది సత్తెనపల్లి. సో సత్తెనపల్లి నుంచి అబ్బాయి బైక్ తెచ్చుకున్నాడు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటే నాకు తెలిసిన అబ్బాయిని బయటకు వెళ్దాం అనేసి ఫ్రెండ్ ఎక్కించుకొని తీసుకొని వెళ్ళాడు. నాకు తెలిసిన అబ్బాయి బైక్ వెనకమాల కూర్చున్నాడు. వెహికల్ నడుపుతున్న వ్యక్తి సత్తెనపల్లి అబ్బాయి, అతనిదే వెహికల్, వాళ్ళ డాడీది అబ్బాయి తీసుకొచ్చాడు. సో వెనక కూర్చున్న వ్యక్తికి హెల్మెట్ లేదు, నడిపే అబ్బాయికి హెల్మెట్ లేదు. వీళ్ళు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఒక చోట గుంటూరు సిటీ లోపలే యూటర్న్ తీసుకునే క్రమంలో కరెక్ట్గా అంటే లైసెన్స్ కూడా లేకుండా నడపడం వలన, సరైన నాలెడ్జ్ రోడ్ రూల్స్ గురించి సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వలన, యూటర్ను చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకోవడం వలన డివైడర్ తగిలి సడన్ బ్రేక్ వేశారు. అంటే బండి స్కిడ్ అయి పడిపోయింది. వెనక కూర్చున్న వ్యక్తి ఇమ్మీడియట్గా ఇంపాక్ట్ అయ్యాడు. అంటే తల పగిలింది, స్పాట్ డెడ్. నాకు తెలిసిన అబ్బాయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత అంటే, నేను మా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏడుస్తున్నారు బాధగా. ఏంటంటే చనిపోయారని చెప్పారు. అయ్యో అనుకున్నాను. వాళ్ళ పేరెంట్స్ బాధను కూడా చాలా దగ్గరుండి చూశాను.
ఆఫ్టర్ 1 month నేను మళ్ళీ గుంటూరులో ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో యాక్సిడెంట్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్షన్కి నాకు రిక్విజిషన్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను. ఆ కేసు ఓపెన్ చేస్తే సో అబ్బాయిది వాళ్ళ పేరెంట్ నేమ్స్, చనిపోయిన వ్యక్తి డిసీజ్డ్ పర్సన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం చూసి నేను షాక్ అయ్యాను. అంటే నాకు తెలిసిన అబ్బాయి యాక్సిడెంట్ వెహికల్ని నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఇలా నా బండి మీద అబ్బాయి చనిపోయాడు అనేసి తెలిసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ పడిన బాధని చాలా కళ్ళారా చూశాను కాబట్టి చాలా బాధపడ్డాను. అదొకటి. అంటే ఈ ప్రొఫెషన్లో యాక్సిడెంట్లు చాలా చూస్తుంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఆన్ ది స్పాట్లో ఉండి చూసిన ఇన్సిడెంట్ ఎడ్లపాడు విలేజ్ దగ్గర ఒక హైవేలో జరిగిన సంఘటన. ప్రకాశం డిస్టిక్ నుండి నేను ఆఫీస్కి వస్తూ ఉన్నాను. ప్రకాశం డిస్టిక్ నుండి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ చిన్నపిల్లల్ని ఇద్దరిని ఎక్కించుకొని అతనే హస్బెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. అయితే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోలేదు. రన్నింగ్లో వాటర్ డ్రింక్ చేస్తూ క్యాప్ తీసి ఇలా తాగుతున్నాడు. సంథింగ్ వెహికల్ డివైడర్కి తగిలింది. అతని తల ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఉన్నది డివైడర్కి పైన, దానికి తగిలి అతను చనిపోయాడు. ఈమె అంటే జస్ట్ అప్పుడే జరిగింది. నేను అటు నుంచి వెళ్తున్నాను, స్టాప్ అయిపోయి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి 108కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. చిన్న పిల్లలు, అంటే పెద్ద బాబు 3 years, చిన్న బాబు ఇంకా ఆమె ఎత్తుకొని ఉంది. 1 year లోపు బాబు, ఇద్దరు అబ్బాయిలే. ఇంకా వాళ్ళ పరిస్థితి చూడండి. అంటే ఒక ప్రాణం విలువ. ఆ చిన్న పిల్లిద్దరికి ఫాదర్ ఉన్నాడా, చనిపోయాడు. వాళ్ళకి కనీసం తెలియదు డాడీ ఏంటమ్మా లేవట్లేదని అడుగుతున్నారు. ఇవన్నీ మన కంటితో చూస్తే ప్రతిదీ చూసే నేర్చుకోవటం అనేది ఇంపాసిబుల్. ఎప్పుడో ఒకసారి ప్రతి మనిషి, ఇది మన పెద్దలు మనకు ఒక మాట చెప్తారు, ఏదైనా అబ్బాయి అలా చేయకమ్మా అని. వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక మాట చెప్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఆచరించాలి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు హైవేస్, నేను రోడ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్గా చేస్తున్నాను. ఈ హైవేస్లో త్రిబుల్ రైడింగ్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాను, 2 wheelers. సో దయచేసి త్రిబుల్ రైడింగ్ చేయొద్దు. అట్ ది సేమ్ టైం త్రిబుల్ రైడింగ్ చేసి మీరు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఇన్స్పెక్టర్ స్టాప్ చేస్తున్నారు, ఐదర్ పోలీస్ ఆర్ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్ చెకింగ్ జరుగుతుంది అని తెలిసి వాళ్ళు ఆపితే ఆగండి. లైసెన్స్ లేకుండా మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నారనే మాట నిజము, త్రిబుల్ రైడింగ్ ఉన్నమాట నిజము. సో ఆ త్రిబుల్ రైడింగ్ మహా అయితే ఫైన్ వేస్తారు, కొడతారా ఇలా చంపుతారా, ఏం చేయరు కదా. కానీ ఇక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే లైసెన్స్ లేదు, కేసు అయితే పెద్దవాళ్ళు అరుస్తారేమో అనేసి ఇమ్మీడియట్గా టర్న్ తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, అక్కడే స్లిప్ అయిపోయి దెబ్బలు జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు కూడా నేను చూశాను. దయచేసి వెహికల్స్ వితౌట్ లైసెన్స్ రోడ్డు మీదకి తేవద్దు. త్రిబుల్ రైడింగ్, నాకు లైసెన్స్ ఉంది నేను ఎక్కించుకుంటాను రండి అని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా రమ్మని చెప్పినా మీరు త్రిబుల్ రైడింగ్కి ఎక్కొద్దు, ఓకేనా. అలాగే హైవేకి కనెక్ట్ అయ్యే సర్వీస్ రోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. సర్వీస్ రోడ్లో కాకుండా మెయిన్ హైవేలోకి 2 wheelers ఎంటర్ లేదు. ఇదొకటి. ఎందుకంటే మన ఈ విలేజ్ నుంచి హైవే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ స్పెషల్గా చెప్పాలని అనుకున్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్కి వస్తున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఇదందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి మీరు ఇంకా 4 years ఇదే కాలేజ్లో చదవాలి కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకొని 2 wheelers యూజ్ చేస్తే, బండి నడపాలి అనే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు కంపల్సరీగా లైసెన్స్ పెట్టుకోండి. బండి డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సైన్లు, ట్రాఫిక్ సైన్స్, సిగ్నల్స్ పూర్తిగా తెలుసుకొని ఆ తర్వాత బండి నేర్చుకొని అప్పుడు ఆర్టీఓ ఆఫీస్కి టెస్ట్కి రండి, లైసెన్స్ తీసుకోండి, దెన్ హ్యాపీగా డ్రైవ్ చేయండి. అయితే నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఫస్ట్. బండి నడపడం అందరూ నడుపుతారు, బట్ దాని గురించి సరైన నాలెడ్జ్ లేకపోతే మాత్రం యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి. ఆ యాక్సిడెంట్లో మీరు ఎన్నో కళలు కానీ ఈ కాలేజీకి వచ్చారు, ఇది రియలైజ్ కావాలి. మీరు అలాగే ఇంకా మాకంటే గొప్ప పొజిషన్ IAS IPS ఆఫీసర్లు ఎందరో ఇక్కడ ఉన్నారని అనుకుంటున్నా ఫ్యూచర్లో, అవునా. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కావచ్చు, పెద్ద ఆఫీసర్లు అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. అవన్నీ మీరు మీ గోల్స్కి రీచ్ అవ్వాలంటే సేఫ్టీగా చదవాలి, లెక్చరర్స్ చెప్పింది పేషెన్సీగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా ముందుకు నడుస్తారని, ఇది నేను ఇక్కడ ఈరోజు ఈ మాట చెప్తున్నాను. మీరు మీ పేరెంట్స్కి, మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడం ద్వారా కనీసం మినిమం అవగాహన పెంచుకొని రహదారి ప్రమాదాలని అరికట్టడానికి మీ వంతు బాధ్యతగా మీరు పాటిస్తారని, గుంటూరు నగరాన్ని, గుంటూరు జిల్లాని ప్రమాదరహిత గుంటూరు జిల్లాగా మార్చడంలో మీ వంతు పాత్ర పోషిస్తారని భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, ma'am. Now I request our today's chief guest, Sri E. Meera Prasad Garu, Deputy Transport Commissioner, to please address the gathering. నమస్కారం. ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి
ప్రెస్టీజియస్ వివిఐటి కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారికి, అలాగే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ శ్రీ రఘురామ్ గారికి, యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గుంటూరు డివిజనల్ మేనేజర్ శ్రీ రవీంద్రబాబు గారికి, నా కొలీగ్స్ ఎంవిఐ శ్రీమతి ప్రసన్న గారికి, ఈ కాలేజీ విద్యార్థిని 2017 పాస్అవుట్ మా డిపార్ట్మెంట్ న్యూ ఏఎంఐ కుమారి శ్రావ్యకి, అలాగే మిత్రులు 108 సర్వీసెస్ శ్రీ హసన్ గారికి, విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాభివందనాలు. నేను మాట్లాడడానికి ముందు ఆల్రెడీ మీరు చూశారు, ఇంకొకసారి చూడండి ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిలిం. సో చూశారు కదా, అక్కడ చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గాలి అంటే ఒకరు 50% తగ్గాలి యాక్సిడెంట్లు, ఇంకొకళ్ళు 60% తగ్గాలి, 20% తగ్గాలి, రకరకాలుగా చెప్పారు. కానీ మీ ఫ్యామిలీలో యాక్సిడెంట్కి జరిగితే అనేసరికి ఏ ఒక్కళ్ళైనా ఒప్పుకున్నారా? అమ్మో మా ఫ్యామిలీలో యాక్సిడెంట్ వద్దు. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ అనుకున్న రోజుని ఇలా రోడ్ సేఫ్టీ మీటింగ్లు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ, నేను, నా కుటుంబ సభ్యులు, నా మిత్రులు, నా బంధువులు ఎవరు కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో గురి కాకూడదు అనేటువంటి గనక ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకుంటే మనసులో రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేటువంటివి జరగవు. ఇప్పుడు మీరు వివిఐటి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడానికి మీ ఇంటికి వచ్చి సీట్ ఇచ్చారా, లేకపోతే మీరు ఎంసెట్ రాసి కష్టపడి ర్యాంక్ తెచ్చుకుని సీట్ సాధించారా? ఎవరైనా డైరెక్ట్గా మీ ఇంటికి పిలిచారన్న వాళ్ళు చేయి పైకి పెట్టండి. నేను ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే నాకు వచ్చి ఇక్కడ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వమని జాయిన్ చేసుకున్నారండి, నేనేమి ప్రయత్నం చేయలేదు, ఎంసెట్ రాయలేదు, నాకు ర్యాంక్ రాలేదన్న వాళ్ళు చేయి పైకి పెట్టండి. ఎవరైనా? ఎవ్వరు లేరా? దాదాపు 1000 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే 1000 మంది ఎంసెట్ రాశారా? అందరికీ ఈ కాలేజీలో సీట్ వచ్చేంత ర్యాంక్ వచ్చిందా? నిజమా? అంటే ఈ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలని నువ్వు కోరిక పెట్టుకున్నప్పుడు నీ టార్గెట్ ఏం పెట్టుకున్నావు? ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నావు, అవునా? మరి ఎప్పుడైతే నీవు, నీ కుటుంబంలో కానీ, నీ బంధువులు కానీ, నీ మిత్రులు కానీ ఎవరు కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరగకూడదంటే ఏం చేయాలి? భద్రతా నియమాలన్నీ పాటించాలి. నువ్వు ఎంసెట్ రాసి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటేనే నీకు ర్యాంక్ వచ్చింది. అలాగే నువ్వు భద్రతా నియమాలు పాటిస్తేనే, నీవు, నీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ పాటిస్తేనే మీరు అనుకున్నటువంటి మీ ఫ్యామిలీలో ఎటువంటి నష్టం జరగదు. అంటే మనం ఒకటి ఆశిస్తే దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేయకుండా ఏది జరగదు కదా. ఖచ్చితంగా మనం ప్రయత్నం చేస్తేనే, ఆ ప్రయత్నంలో కూడా ఎక్కడ లోపం ఉండకూడదు. లోపం లేకుండా ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మనం ఈ విధమైనటువంటి సక్సెస్ని సాధించగలుగుతాం. అది ఎంసెట్లో ర్యాంక్ అయినా కావచ్చు, రోడ్ యాక్సిడెంట్కి గురి కాకుండా ఉండాలంటే భద్రతా నియమాలు పాటించటమైనా కావచ్చు. ఏదైనా కూడా మనం కంపల్సరీగా చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి గోల్ని రీచ్ అవ్వగలం. 31 సంవత్సరాల నుంచి వారం ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారం రోజుల పాటు ఈ యొక్క రోడ్ సేఫ్టీ వీక్స్ జరుపుకుంటున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే క్యాంపస్లో 1 వీక్ వారోత్సవాల్లో ఒకరోజు ఇక్కడ ప్రోగ్రాం చేశాం. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు 1 మంత్ చేస్తున్నాం? జనవరి 18న మొదలుపెట్టాం, ఫిబ్రవరి 17 వరకు అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, ఈరోజు భారతదేశంలో కనుక చూసినట్లయితే, ఇంతకుముందు అందరూ మాట్లాడారు, కనీసం 1.35 lakh నుంచి 1.5 lakh చనిపోతున్నారు. 50 million ఇంజురీస్ అవుతున్నారు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ద్వారా. ఇది మన దేశంలోనే కాదు, అక్రాస్ ది గ్లోబ్ అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. దీని మీద
లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలో 29వ తారీఖున స్వీడన్లో ఒక గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరిగింది. అక్కడ కొన్ని గోల్స్ సెట్ చేసుకోవటం చేశారు, స్టాక్హోమ్ డిక్లరేషన్స్ అని చెప్పి. దాంట్లో వాళ్ళు పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటంటే 2020 సంవత్సరంలో జరుగుతున్నటువంటి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ డెత్స్ కానీ రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఇంజురీస్ కానీ 2030 సంవత్సరానికి 50% రెడ్యూస్ చేయాలి అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ టార్గెట్ని అన్ని దేశాలు ఆమోదించినాయి. దానికి కావలసినటువంటి చర్యలు తీసుకోవటం ఏ దేశానికి ఆ దేశం స్టార్ట్ చేసినాయి. అయితే మన దగ్గర చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి రోడ్ యాక్సిడెంట్ మరణాల్లో అవర్ షేర్ ఈజ్ 13% మన దగ్గరే జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే ప్రతి సంవత్సరం 1,00,000 మంది చనిపోతున్నారు. సో 2030 వరకు ఆగే కంటే 2025కే కనుక మనం ఈ యొక్క గోల్ రీచ్ అవ్వగలిగితే, అంటే 5 years ముందే కనుక రీచ్ అవ్వగలిగితే 5 into 1 lakh 5 lakhs ఫ్యామిలీస్ని మనం కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం అనేటువంటి ఆలోచన చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం మన టార్గెట్ని 2025 సంవత్సరానికే, ఇప్పుడు 2020లో జరుగుతున్నటువంటి రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని మరణాలని ఇంజురీస్ని 50% తగ్గించాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోవటం జరిగింది. ఒక టార్గెట్ ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నామో దాని మీద మనం ప్రయత్నం మొదలు పెట్టాలి, ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెట్టాలి. ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెట్టాలంటే అంటే ఇంత 5 years ముందే పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? మనలో ఉన్నంత డిసిప్లిన్ ప్రపంచ దేశాల్లో ఎక్కడా లేదు. దానికి ఉదాహరణ కోవిడ్. ఎందుకంటే కేవలం 6 కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి బ్రిటన్లో కోవిడ్ డెత్స్ 1.5 lakh. 33 crores ఉన్నటువంటి అగ్రరాజ్యం అని అందరూ కొనియాడుతున్నటువంటి అమెరికాలో డెత్స్, కోవిడ్ డెత్స్ 4.53 lakhs. అమెరికా కంటే దాదాపు 13 రెట్లు ఎక్కువ, 10 రెట్లు ఎక్కువ 139 కోట్లు ఉన్నటువంటి భారత జనాభాలో మరణాలు కోవిడ్ ద్వారా 1.54 lakh. అసలు ప్రపంచ దేశాలన్నీ వణికిపోయినాయి. భారత్కి కనుక కోవిడ్ వస్తే అసలు భారతదేశం ఉంటుందా అని. కానీ 139 కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో చాలా తక్కువ లాస్ తోటి కోవిడ్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జయించి బయటకు వచ్చాం. ఎందుకు జరిగింది ఇది? మనలో ఉన్న డిసిప్లిన్. ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకుంది, ఆ చర్యల్ని మనం అంతా కూడా సక్రమంగా పాటించాం. మాస్క్ పెట్టుకోమన్నారు, పెట్టుకున్నాం. సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించమన్నారు, పాటించాం. శానిటైజ్ చేసుకోమన్నారు, చేసాం. ఇన్ని కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ప్రజలంతా కూడా యూనిటీగా సంఘటితంగా ఫాలో అయ్యాం కాబట్టి ఇంత మంచి రిజల్ట్ సాధించగలిగాం. సో ప్రజల్లో కనుక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే తప్పనిసరిగా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని కూడా మనం తగ్గించగలం అనేటువంటి ఉద్దేశం చొప్పునే 1 week చేసుకునేటువంటి ఈ యొక్క రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఇప్పుడు 1 monthకి జరపడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ని తగ్గించగలమా? ఖచ్చితంగా తగ్గించగలం. ఎందుకంటే మనలో ఆ డిసిప్లిన్ ఉంది. నిజానికి యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నటువంటి రీజన్స్ కనుక స్టడీ చేసినట్లయితే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చినటువంటి స్టడీ రిపోర్ట్లో తెలిసినటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఏంటంటే అన్ని యాక్సిడెంట్స్కి 80% హ్యూమన్ ఎర్రర్. ఆ హ్యూమన్ ఎర్రర్ని ఇంకొంచెం ఎనలైజ్ చేసి అనాలిసిస్ తీసుకున్నట్లయితే లాజికల్గా కేర్లెస్ నెగ్లిజెన్స్ కంటే కూడా తెలియకపోవటం వల్ల, రోడ్ సైన్స్ గురించి, రోడ్ సేఫ్టీ గురించి తెలియకపోవటం వల్ల ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. చాలామందికి హెల్మెట్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలియదు. అదేదో పోలీసుల కోసం పెట్టుకోవాలి, రవాణా శాఖ వాళ్ళ కోసం పెట్టుకోవాలి, పెట్టుకోకపోతే ఫైన్ వేస్తారు అనే తప్ప ఆ హెల్మెట్ నా ప్రాణాన్ని కాపాడుతుంది అనేటువంటి నాలెడ్జ్ని వారికి మనం అందించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అది తెలిసిన రోజుని ఈరోజు మనం మాస్క్ పెట్టుకుని ప్రాణాలు ఎలా కాపాడుకున్నామో హెల్మెట్ పెట్టుకుని కూడా ప్రాణాలను ఆ విధంగానే కాపాడుకుంటారు. కాబట్టి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి సర్కిల్లో వారు చెప్పుకోవాలి. నువ్వు ఎలాగైతే మాస్క్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్
నీ యొక్క బ్లడ్ రిలేషన్స్కి, ఫ్రెండ్స్కి ఎలా చెప్పావో అదేవిధంగా మీరు మీ యొక్క క్లోజ్ సర్కిల్లో ఈ యొక్క హెల్మెట్ యొక్క ఉపయోగాలు చెప్పాలి. వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకునేలాగా మీరు బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంతేకాదు సీట్ బెల్ట్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలియని వాళ్ళు కూడా మనకు ఉన్నారు. దానివల్లే సీట్ బెల్ట్ కూడా పెట్టుకోవడానికి డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు. దాని యొక్క ఉపయోగాలని తెలియక అనవసరమైనటువంటి యాక్సిడెంట్కి గురైనప్పుడు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కాబట్టి ఆ సీట్ బెల్ట్ ఉపయోగాలు కూడా మనం తెలియని ప్రతి ఒక్కరికి తెలిపి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ విధంగా సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవ్ చేయకూడదు. నేరం సంగతి తర్వాత పక్కన పెడదాం. మనం ఒక పందెం వేసుకుందాం. ఇక్కడి నుంచి సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ మీరు దేన్ని తగలకుండా గుమ్మం దాకా వెళ్ళగలనని ఎవరైనా అనుకుంటే ఒకసారి రండి. సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఈ స్టేజ్ దగ్గర నుంచి గుమ్మం దాకా ఎవరిని తగలకుండా నేను వెళ్ళగలను అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. సాధ్యం కాదు. ఎందుకు? సో మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లా, యూఆర్ ఆల్ సైన్స్ స్టూడెంట్సే కాబట్టి మీకు తెలుసు. ఎప్పుడైతే మన బ్రెయిన్ ఫోన్ కన్వర్జేషన్లో బిజీగా ఉందో మీరు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నా కూడా రికగ్నైజ్ చేసేటువంటి శక్తి బ్రెయిన్కి ఉండదు. చూస్తూనే ఉంటుంది కన్ను, కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్ని గుర్తించి దీని నుంచి నువ్వు పక్కకు జరుగని చెప్పేటువంటి పరిస్థితి బ్రెయిన్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ విత్ సమ్ అదర్ కన్వర్జేషన్. కాబట్టి నడిచేటప్పుడే మనం ఏమీ గుర్తించలేం. అట్లాంటప్పుడు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్గా వెళ్తూ ఉంటావు, ఎదురుగుండా ఆబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంటుంది, ఫోన్లో బిజీగా ఉంటావు, గుర్తించలేవు, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది. నిబంధనలన్నీ కూడా సైన్స్లోంచి పుట్టుకొచ్చినవే. అవి కనుక మనం పాటించినట్లయితే మన ప్రాణాలు ఖచ్చితంగా గాలిలో కలిసిపోకుండా ఉంటాయి. మీరందరూ కూడా చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను చాలా సంతోషించే విషయం మన ప్రిన్సిపల్ గారు, హెచ్ఓడి గారు చెప్తున్నారు. అసలు మా కాలేజీలో పిల్లలు ఎవరిని కూడా 2 వీలర్ అలౌ చేయమని. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఈ వయసులోనే ఎక్కువ పిల్లలు 2 వీలర్ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతుంది. ఆ విధమైన నష్టం మీకు జరగకుండా కాలేజీ వారు తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయానికి చాలా సంతోషం. రవాణా శాఖ తరపున వారందరికీ కూడా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. ఈ వయసు దాటేసిన తర్వాత మీకు స్పీడ్ ఉండదు, తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లోనే మీ యొక్క ఈ టీనేజ్ నుంచి 21 వరకు వచ్చేవరకే ఎవరికైనా కూడా ఆలోచన కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. టెంప్ట్ అయిపోతుంటారు ప్రతిదానికి. అంచేత స్పీడ్గా వెళ్ళడం, ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకోవటం. సో చాలా మంచి నిర్ణయం. సో మీరందరూ కూడా దాన్ని పాటిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. సో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషను, కాలేజీ బస్సులు చాలా ఉపయోగం ఉంది. ఎందుకంటే మీరు మెంటల్గా స్ట్రైన్ అవ్వరు. 2 పొల్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసినప్పుడు మనకి తక్కువ పొల్యూషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పొల్యూషన్ కూడా బాగా పెరిగిపోతుంది, వెహికులర్ పొల్యూషను. దానివల్ల కూడా మనకు అనేకమైనటువంటి రోగాలు వస్తున్నాయి. రకరకాల లంగ్స్ క్యాన్సర్స్ అని వేరు రోగాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క పొల్యూషన్ వల్ల వస్తున్నాయి. కాబట్టి మీ కాలేజీ తరపున అటు పిల్లల యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుతూ, ఇటు ప్రకృతి యొక్క పొల్యూషన్ కూడా కాపాడుతూ చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. మరొకసారి మీకు మా యొక్క అభినందనలండి. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పారు, హైవే పక్కనే సర్వీస్ రోడ్లు ఉన్నాయి. ఆ సర్వీస్ రోడ్లలో ఎందుకు వేశారు? అవి 2 వీలర్సు 3 వీలర్సు వెళ్ళడానికి కోసం ఆ సర్వీస్ రోడ్లు. కానీ మీరు చూసినట్లయితే హైవే మీద చాలా మోటార్ సైకిళ్ళు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నేను రోజు చూస్తూ ఉంటా. ప్రయాణం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోరు. ఎదురు వెళ్తుంది కారు అవ్వచ్చు, కారుకి ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది, మోటార్ సైకిల్ తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఈ మోటార్ సైకిల్తో ఆ కారుని ఓవర్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇలాంటి రిస్కులు చేసినప్పుడు ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి, ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉంటారు. సో మీరందరూ కూడా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఎట్లాగ మీరు 2 వీలర్ నడపట్లేదు కాబట్టి ఈ 4 సంవత్సరాలు మీకు వచ్చిన డోకా ఏమీ లేదు, చాలా సంతోషం.
కానీ మీరు చేయాల్సింది మీ పేరెంట్స్కి, అలాగే మీ బంధువులకి, మీ మిత్రులకి అందరికీ కూడా ఈ రహదారి భద్రతా నియమాలు పాటించండి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పండి. వాళ్ళు క్షేమంగా ఉంటేనే కదా మనం క్షేమంగా ఉంటాం. ఎప్పుడైనా సరే పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉంటేనే కదా పిల్లలకి హ్యాపీ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాం, మనకి ఎఫర్ట్స్ అన్నీ ఎవరిస్తున్నారు? పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు. పొరపాటుని ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే ఎడ్యుకేషన్ పరిస్థితి ఏంటి? అంచేత పేరెంట్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే. ఈ టైంలో మన బాధ్యత అంటే వాళ్ళకేమీ మనం సంపాదించి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, కానీ వాళ్ళు రోడ్డు మీద ప్రయాణానికి వెళ్ళినప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేటువంటిది గమనించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన పైన ఉంటుంది. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ మనం పాటిస్తూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితోటి పాటింపజేస్తూ అందరూ కూడా భద్రతా నియమాలని కనుక ఖచ్చితంగా పాటించినట్లయితే తప్పనిసరిగా మనం అనుకున్నటువంటి ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే మరణాలని తగ్గించాలి, క్షతగాత్రులను తగ్గించాలని అనుకుంటున్నామో అది ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అందుచేత మీరంతా కూడా తప్పనిసరిగా దీంట్లో ఈ యజ్ఞంలో భాగస్వాములు కావాలి. మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఆల్రెడీ మీరు కొంత మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. మీరెవరూ కూడా 2 వీలర్స్ తీసుకురావట్లేదు. కాబట్టి మీ అందరినీ మా రవాణా శాఖ తరపున బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా వితౌట్ పేమెంట్ అపాయింట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉండాలి కదా. సో వివిఐటి స్టూడెంట్స్ మాత్రమే మా గుంటూరు జిల్లా రవాణా శాఖకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సార్. సో మీ బాధ్యత తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి కూడా ఈ రోడ్ సేఫ్టీ గురించి మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు చెప్తూ ఉండండి. ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం కంపల్సరీగా చెప్పండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు నాకేం సంబంధం లేదని వెళ్ళిపోకండి. ఎందుకంటే ఏదైనా రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ 1 అవర్లో కనుక సరైన మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కనుక అందించగలిగినట్లయితే దాదాపు 50 to 60% ప్రాణాలని కాపాడగలుగుతాం. సార్ మరి మేము మళ్ళీ వాళ్ళని ఏదైనా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే హాస్పిటల్ వాళ్ళు మమ్మల్ని వివరాలన్నీ అడిగి వాళ్ళ బిల్ కట్టమంటారేమో, పోలీస్ కేసు అవుతుందేమో, మళ్ళీ మాకు ఇబ్బంది, మా క్లాసులు ఎగ్గొట్టి మళ్ళీ కోర్టుకు రావాలి, ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఉండేవి. కానీ గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 1 నుంచి భారత ప్రభుత్వం మోటార్ వాహనాల చట్టం 1988ని అమెండ్మెంట్ చేసి ఎవరైతే ఇలాంటి గుడ్ సమరిటైన్లు ఉన్నారో, గుడ్ సమరిటైన్ అని ఎవరినంటాం? ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా నిస్వార్థంగా ఎదుటి వ్యక్తికి సాయం చేసే వాళ్ళని గుడ్ సమరిటైన్ అంటాం. సో ఎవరైతే యాక్సిడెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్కి హెల్ప్ చేస్తారో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి కానీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయటం కానీ అట్లాంటి గుడ్ సమరిటన్స్కి మోటార్ వాహనాల చట్టం ద్వారా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వటం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్లో ఎంవి యాక్ట్ 1988లో సెక్షన్ 134కి ఏ అనేటువంటి సెక్షన్ని యాడ్ చేయటం జరిగింది. ఆ సెక్షన్ ద్వారా ఈ గుడ్ సమరిటైనర్స్ అందరికీ కూడా ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది లా నుంచి. అలాగే సిఎంవి రూల్, సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ రూల్స్ 168, సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్స్ రూల్స్ 169, ఈ యొక్క 134A సెక్షన్ 134A, సిఎంవి రూల్ 168, సిఎంవి రూల్ 169, ఈ 3 కూడా గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ చేశారు. ఈ సెక్షను, ఈ రూల్స్ అందులో యాడ్ చేశారు. వీటి వల్ల ఈ గుడ్ సమరిటైన్స్ అందరికీ కూడా ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. మీరు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క విక్టిమ్స్ని మీరు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కోసం దగ్గరలో ఉన్న ఏ హాస్పిటల్లో అయినా అడ్మిట్ చేయొచ్చు. ఆ హాస్పిటల్లో యాజమాన్యం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను జాయిన్ చేసుకోనని చెప్పడానికి లేదు. కనీసం మీ పేరు కూడా మీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీరు ఏ పోలీస్ కేసులోనూ నమోదు చేయబడరు. మీరు అక్కడ అడ్మిట్ చేసి మీరు సింపుల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ తర్వాత అతన్ని బతికించుకునేటువంటి బాధ్యత ఆ హాస్పిటల్ వారి మీద ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఇష్టం లేకపోతే
మీ పేరు చెప్పక్కర్లేదు, మీ మీద ఎటువంటి ఎంక్వైరీ కూడా ఉండదు. లేదు ఒకవేళ నేను చెప్తానన్నా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ కోర్టుకి మీరు రాలేని పక్షంలో ఈ యొక్క ఆడియోతో ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆన్లైన్ జరుగుతుంది కదా వీసీ ద్వారా, దాని ద్వారా కూడా కోర్టు మిమ్మల్ని పరీక్షించవచ్చు. అసలు నేను చెప్పను అనుకుంటే మీ వివరాలు కూడా చెప్పక్కర్లేదు. కాబట్టి ఎక్కడైనా మీరు యాక్సిడెంట్ చూసినప్పుడు దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఆ విక్టిమ్స్కి సాయం చేయొచ్చు. ఈ యొక్క మోటార్ వాహనాల చట్టంలో ఉన్నటువంటి 134A సెక్షను, అలాగే సీఎం వీరులు 168, 169 కూడా మీకు పూర్తి ప్రొటెక్షన్ అందిస్తుంది. ఈ విషయం కూడా మీకు తెలిసిన అందరికీ కూడా చెప్పండి. ఎందుకంటే గోల్డెన్ అవర్లో సరైన వైద్యం అందక చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాణదానం చేద్దాము. ఈ యొక్క విషయాలు కూడా మీరు చక్కగా మీ ఇంట్లో చెప్పండి, మీ మిత్రులకి చెప్పండి, బంధువులకు చెప్పండి. తప్పనిసరిగా తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ నేర్చుకున్న ప్రతి విషయాన్ని మీరు చెప్పి చక్కగా అందరికీ కూడా అందరి మంచితనంలో, అందరి ఎదుగుదలలో మీరు కూడా భాగం కావాలని, అలాగే ప్రభుత్వం తలపెట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఎలాగైతే కోవిడ్లో డిసిప్లిన్గా మనమంతా కూడా ఒక సంఘటితంగా మనం ముందుకెళ్ళామో అదేవిధంగా ఈ రహదారి భద్రతలో కూడా ముందడుగు వేద్దాం. తప్పనిసరిగా ప్రమాదాలు 50% 2025కి తగ్గించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ వారి యొక్క పాత్ర పోషించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ, మీ అందరూ కూడా ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేయాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను చెప్తాను, మీరంతా కూడా చెప్పండి. దయచేసి లేచి నిలబడి మీ యొక్క కుడి చేయి ముందుకు పెట్టండి. సో అందరూ కూడా కుడి చేయి ముందుకు పెట్టండి. తెలుసు కదా, ప్రామిస్ అంటూ చేస్తే దాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి కదా. రైట్. నేను రోడ్డు పైన వాహనం నడపటానికి ముందు అన్ని సురక్ష సంబంధిత విషయాలపైన ధ్యాస ఉంచుతానని, రోడ్డు నియమాలను తప్పక పాటిస్తానని, నా గురించి మరియు రోడ్డు పైన వెళ్ళే ఇతరుల సురక్షితం గురించి ధ్యాస పెట్టుకుంటానని, సమర్పిత భావనతో రోడ్డు సురక్ష కొరకు నిమిత్తమైన కార్యం చేస్తానని, ఇతరుల జాగృతి కొరకు ప్రయాస పడతానని, రోడ్డు పైన దుర్ఘటన జరిగిన వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటానని, స్వచ్ఛమైన, ఆరోగ్యకరమైన, సురక్షితమైన మరియు సంస్కారమైన రోడ్డుని వికసింపచేసే ప్రయత్నం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. జై హింద్.